Welcome to the part 8 of digestion and absorption. So part 7 we will full pancreas and the pancreatic juices structure. So part 8 we will be looking at the intestine. So intestinal glands the tubular gland which is present all over the intestine. So intestine full away or small tubular glands present that is called intestinal glands. This two type of one is in the crypt of Lieberkühn the glands of Brunner, or it is called duodenal glands. It is called duodenal glands and it is confined only to the duodenum. Very duodenum mattum the glands of Brunner. This the main function it secretes an mucus. The main function of the glands of Brunner, it secretes mucus present in the duodenum, or it is called the duodenal glands. Next is the crypt of Lieberkühn. In the crypt of Lieberkühn is important. Crypt of Lieberkühn is present. So, villi உங்களுக்கு தெரியும். Villi, இது ஒரு villi. இது மாதிரி இருக்கும். So, this is called villi. இந்த villiக்கு கீழே, so this is called crypt. இந்த crypt தான் இருக்கும். Right? So, இந்த crypt சின்ன குழி மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா, this is called crypt. In the crypt, the two kinds of cells irukkum. One is called the goblet cells and other is called the Paneth cells. So, goblet cells and a Paneth cells nu solluvaanga. This goblet cell secretes and against the mucus. Endha edathiliyum mostly goblet cells nu vanjuna secretes the mucus dhaan. So, Paneth cells is a one which secretes an intestinal juices. Ivanga dhaan intestinal juices vandu secrete aaranga. Right. So, altogether in short, so intestinal glands intestine full present ஆயிருக்கும் அதில் because இதுவும் உங்களுக்கு duodenum it's a part of the intestine தானே. So duodenum present ஆயிருக்கிறது it is a gland of Brunner. Remain the small intestine present ஆயிருக்கிறது that is a crypt of Lieberkühn. So எப்படி இருக்குன்னா villiக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன குழி மாதிரி இருக்கும், that is called crypt. இந்த cryptல ரெண்டு செல் இருக்கும், one is in goblet cells and other is in Paneth cells. So இந்த Paneth cells தான் intestinal juices secrete பண்றாங்க. It is called intestinal juices and the collective juices என்ன சொல்லுவாங்கன்னா succus entericus சொல்லுவாங்க. Succus entericus or intestinal juices ரெண்டு சொல்லலாம். The collective secretion of intestinal glands is called the intestinal juices or succus entericus. Alkaline நான் மறுபடியும் சொல்லிட்டேன், stomach வரைக்கும் தான் acidic இருக்கும், stomachக்கு மேலே எல்லாமே alkaline தான். நீங்கள் ஃபுல்லாக பைல் பார்த்தீங்க, pH of 8.6 பார்த்தீங்க, pancreas பார்த்தீங்க, pH of 8.4 பார்த்தீங்க, again intestine பார்க்குறீங்க, pH of 7.8 எல்லாமே alkaline தான், ஸ்டொமக்கோட acidic, because ஸ்டொமக்கே highly acidic 1.5லேருந்து 2.5. இதை நம்ம நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நியூட்ரலைஸ் பண்ணிகிட்டே வரும். It contains an enzymes and it secretes the mucus. ஆமாம், ரெண்டு செல் சொன்னேன், அதில் ஒரு செல் mucus secrete ஆகுது and some inorganic salts. What is the composition of intestinal juices? It secretes எல்லா ஹார்மோன் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் தான். இதில் ரொம்ப முக்கியம் enterokinase. Enterokinase is a one which is very important. அது ரோல் என்னன்னு நான் அப்புறம் சொல்கிறேன், உங்களுக்கு புரியும். It secretes an lipase secrete ஆகுது, maltase, isomaltase, lactase, sucrase, aminopeptidase and dipeptidase. இது எல்லாமே secretion of intestinal juices. All the hormones is very important. நல்லா படிச்சுக்கோங்க, because கன்ஃபியூஸ் ஆகிறது இதுதான். சலைவானா சலைவரி அமிலேஸ் ஒரே அதில் முடிஞ்சு போயிடும், லிவர்னா பைலு முடிஞ்சு போயிடும், HCl ஸ்டொமக்னா கேஸ்ட்ரிக்னா HCl and some gastric lipase gastric amylase முடிஞ்சிடும். pancreas கொஞ்சம் அந்த trypsinogen chymotrypsinogen procarboxypeptidase pancreatic lipase அது கூட ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிறது இந்த இடம் தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். இந்த இன்டெஸ்டினல் ஜூசஸ் தான் கொஞ்சம் லாக் பண்ணலாம், கொஸ்டின் கேட்டு லாக் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இதில் தான் லாக் பண்ண முடியும். ஸோ aminopeptidase, dipeptidase, maltase, isomaltase, lactase, sucrase, lipase and enterokinase, these are the intestinal juices. நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. Next is a digestion. So நம்ம ஒரு பார்ட்டில் ஒரு மாதிரி நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம், how the food particles ஃபஸ்ட்டு இது பார்த்தது. இது ஒரு போலஸ்னு ஒரு டேர்ம் ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் அ போலஸ்னா மாஸ்டிகேஷன், அதாவது வாயில் போட்டு மெல்றீங்க பார்த்தீங்களா, ஸோ that part is called the bolus. The teeth and tongue with the help of saliva masticate மெல்றது, and mix of the food is called the thorough mix of food. Full bite பண்ணி thorough mixing of food is called the bolus. The bolus is conveyed to pharynx and then to the esophagus by the swallowing or the deglutition. இதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா நான் சொல்கிறேன். After the bolus, full bolus அப்புறம் when it is coming into the
ஸ்டொமக்குக்கு வருது, ரைட்? ஸோ ஸ்டொமக்குக்கு இதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கைம், பிகாஸ் இட் இஸ் மிக்சிங் வித் தி கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸஸ், ஃபுல்லாக கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸோட மிக்ஸ் பண்ணி அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது இட்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் லைக் ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிரும், பேஸ்ட் லைக் அப்பியரன்ஸ் மாதிரி இருக்கும், தட் இஸ் கால்டு கைம். அடுத்தது ஸ்டொமக்லேருந்து இட் என்டர் இன்டு தி இன்டெஸ்டைனுக்குள்ளே என்டர் ஆகிடும். இன்டெஸ்டைனில் நல்லா வந்து இன்டெஸ்டினல் ஜூஸஸ் ஃபுல்லாக பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸஸ்ஸு, லிவரு, அந்த லிவர்லேருந்து வர ஃபுல்லாக பைல் எல்லாத்தோடய சேர்ந்து இட் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஒரு மாதிரி செமி ஃப்ளூயிட் மாதிரி மாறிடும், ரைட்? இட் இஸ் கால்ட் கைல், அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ போலஸ் மவுத்தில் இருக்கிறது இட் இஸ் அ போலஸ். ஸ்டொமக்கில் ஒரு மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸோட மிக்ஸ் ஆகிறது இட் இஸ் கால்ட் கைம். intestinal juices along with your pancreatic juices and bile ஓட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி இட் ஃபார்ம்ஸ் அ செமி ஃப்ளூயிட், ஃபுல்லாக மாவு மாதிரி இருக்கும், ஃபுல்லாக தோசை மாவு அந்த டைப்பில் மாறிடும். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் கைல், ரைட்? நெக்ஸ்ட் இஸ் இன் CHYLE, கைல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் இன் கார்போஹைட்ரேட் டைஜஷன். இது ரொம்பவே முக்கியம். அடுத்த கார்போஹைட்ரேட், ஃபேட், இந்த ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஃபேட், இது மூணுமே ரொம்ப முக்கியம். கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க. இப்போ நீங்கள் ஒரு கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்றீங்க, ஏதாவது ஒரு இட்லி வச்சுக்கலாம், சிம்பிள் ஒரு இட்லி சாப்பிட்றீங்க. இந்த இட்லி எப்படிலாம் டைஜஷன், நம்ம உடம்புக்குள்ளே போயிட்டு எப்படி டைஜஷன் ஆகுது? இட்லி கார்போஹைட்ரேட் தான், ஃப்ரூட்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் தான், எதோ வந்தாலும் நீங்கள் ஒரு கார்போஹைட்ரேட் ஐட்டம் ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்றீங்க, வாட் ஹேப்பன்ஸ்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு உங்கள் மவுத்தில் the salivary amylase will come into the action, right? So salivary amylase come into the action. Starch வந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது? in the presence of salivary amylaseல it is converting to maltose. உங்கள் புக்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க, இந்த கன்வர்ஷன் உங்கள் புக்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க, ஜஸ்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் மட்டும் பண்ணுறேன். ஸ்டார்ச் இஸ் கன்வெர்ட்டிங் இன்டு த maltose. உங்கள் உடம்புல நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் என்ன ஸ்டார்ச் இருந்தாலும் இட் கன்வெர்ட் டு maltose. நான் சொன்னது வெறும் இட்லி மட்டும் தான் சாப்பிட்றீங்க, சாம்பார் அந்த ப்ரோட்டீன் வேறு எதுவுமே எடுத்துக்கல, ஜஸ்ட் கார்போஹைட்ரேட் மட்டும் சாப்பிட்றீங்க. we discussing only on the carbohydrates மட்டும். நெக்ஸ்ட் இட்ஸ் என்ட்ரிங் இன்டு த ஸ்டொமக்கில் நான் வந்து வித் த ஆக்ஷன் ஆஃப் HCl salivary amylase வந்து inactivate ஆயிரும்னு சொன்னேன், ரைட்? ஒரு ஸ்லைடில் படித்தோம், salivary amylase வந்து inactivate ஆயிரும் இந்த presence of HCl. So the salivary amylase will be inactivate, no carbohydrate digestion happening in the stomach. Next entering into the small intestine. ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ஆகும்போது நான் அப்பயும் நான் சொன்னேன், அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ச் டைஜஷன் நடக்கவே நடக்காதா? இல்லை, நடக்கும். யார் வருவா? pancreatic amylase. இது வந்து நீங்கள் இந்த இமேஜின் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க, இது மவுத்து. ஸோ மவுத்துலேருந்து இட் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஸ்டொமக்கு, ஃபுட் பார்ட்டிக்கல் இங்கே வருது, ஸ்டொமக்குக்கு அப்புறம் இட்ஸ் என்ட்ரிங் இன்டு த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், அப்படி உள்ளே என்ட்ராது, ரைட்? இப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு லிவர் இங்கே இருக்கும், லிவர் வில் பி ஹேவிங் இன் ஹியர், லிவர்லேருந்து டக்ட் வந்து இங்கே கனெக்ட் ஆகும். பேன்க்ரியாஸ் இங்கே இருக்கும், பேன்க்ரியாஸ் டக்ட்டும் இங்கே வந்து கனெக்ட் ஆகும், ரெண்டு இங்கே கொடுத்துருவாங்க, ரைட்? ஸோ திஸ் லிவர், திஸ் இஸ் பேன்க்ரியாஸ், ஓகேவா? ஸோ ஃபுட் பார்ட்டிக்கல் இங்கே வருது. ஸோ மவுத்தில் கார்போஹைட்ரேட் டைஜஷன் எஸ் நடக்கும், ஸ்டார்ச் வந்து கன்வெர்ட் ஆகும். ஸ்டொமக்கில் நடக்காது, பிகாஸ் யூ டோன்ட் ஹாவ் என் HCl ஆக்டிவிட்டினால salivary amylase will be inactivated. salivary amylase inactivate ஆயிரும். ஸோ இந்த இடத்துல நடக்காது. அது தாண்டி போச்சுன்னா பேன்க்ரியாஸ்லேருந்து யூ ஹேவ் அண்ட் pancreatic amylase. pancreatic ஜூஸஸ் என்னது? pancreatic amylase இருக்காங்க, அவங்க டைஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அவங்க இந்த இடத்துல கொஞ்சம் டைஜஷன் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் இன்டெஸ்டினல் ஜூஸஸில் அவங்க என்ன டைஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். ஸ்டார்ச் என்னவா மாறிச்சு? மால்டோஸாக மாறிச்சா? இங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ச் வந்து இட் கன்வெர்ட்டிங் இன்டு மால்டோஸாக மாறிடுச்சு. இந்த மால்டோஸை இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மால்டேஸ் இதில் இன்டெஸ்டினல் ஜூஸஸில் பார்த்தோம். இன்டெஸ்டினல் ஜூஸஸில் இங்கே பாருங்கள், மால்டேஸ், ஐசோமால்டேஸ், லாக்டேஸ், சுக்ரேஸ். இங்கே பாருங்கள், மால்டேஸ் பார்த்தோம், மால்டேஸ், ஐசோமால்டேஸ், லாக்டேஸ், சுக்ரேஸ்ன்னு பார்த்தோம். இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க? இப்போ ஹெல்ப் பண்ண போகிறாங்க. மால்டோஸை இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மால்டேஸ் என்ன பண்ணுச்சு? குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் குளுக்கோஸ் வந்துருச்சு, நம்மளோட என் ப்ராடக்ட் கிடச்சிருச்சு, அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் டைஜஸ்ட் ஆகாது, என் ப்ராடக்ட் கேம். நம்மளுக்கு குளுக்கோஸ் தான் வேணும், எண்டாக நம்மளுக்கு கடைசியாக குளுக்கோஸ் வேணும், வந்துருச்சு, அவ்வளோதான். தெர் இஸ் நோ டைஜஷன் ஆஃப்டர் தட். அதே மாதிரி லாக்டோஸ் வந்து இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லாக்டேஸ் என்ன கிடச்சிது? குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் கேலக்டோஸ், இதுவும் என் ப்ராடக்ட் வந்துருச்சு, இதுவும் என் ப்ராடக்ட் வந்துருச்சு. ஈவன் த கேலக்டோஸ் ஆல்சோ என் ப்ராடக்ட் தான். குளுக்கோஸ், கேலக்டோஸ் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸ் மூணுமே என் ப்ராடக்ட் தான். அடுத்தது சுக்ரோஸ் பாருங்கள், இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சுக்ரேஸ் என்னாச்சு? குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் ஃப்ரக்டோஸ் வந்துருச்சு. இதெல்லாம் பாருங்கள், இது மூணு மட்டும் படிச்சுக்கோங்க. மால்டோஸ், in the presence of maltase it is converting to glucose plus glucose. Lactose, in the presence of lactase it is converting to glucose plus galactose. Sucrose, in the presence of sucrase it is converting to glucose plus fructose. அவ்வளோதான்.
இதுவும் எண்ட் ப்ராடக்ட் தான். தட் இஸ் நோ மோர் டைஜஷன் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட். நம்ம எல்லாத்தையும் டைஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம், கம்ப்ளீட்டாக டைஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம். சலைவரி அமிலேஸில் ஸ்டார்ச்சில் மால்டோஸாக மாற்றணும். அந்த மால்டோஸு சம்டைம்ஸ் அப்படியே வரும். இந்த மால்டோஸ் அப்படியே இங்கே வந்துட்டு இந்த மால்டோஸ் இங்கே இருக்கு பாருங்கள். மால்டோஸ் வந்து இட்ஸ் கன்வெர்ட் இன்டு குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் குளுக்கோஸாக மாறிடும். லாக்டோஸ் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லாக்டேஸ் குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் கேலக்டோஸாக மாறிடும். அண்ட் தென் சுக்ரோஸ் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சுக்ரேஸ் galactose and fructose மாறிடும். So all the end products came. There is no more digestion of carbohydrates. Next is in protein digestion. So protein பார்த்திங்கன்னா buccal cavity no, because நம்மளுக்கிட்ட என்ன இருக்குது, salivary amylase. amylase என்னது, only carbohydrate digestion is called amylase. ப்ரோட்டீனில் டைஜஷன் பண்ணுறதுக்கு வீடின் அந்த பெப்சினோஜன் இந்த ரெனின் அது மாதிரிங்கிறது தான், அது மாதிரி இருந்தால் தான் வந்து செக்ரேட் அவங்க தான் வந்து ப்ரோட்டீனை கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. ரைட். ஸோ தட் இஸ் அன் நோ பக்கல் கேவிட்டி டைஜஷன் முடிச்சது. ப்ரோட்டீன் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா கவனிக்கணும், கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க. ஸ்டொமக்கில் பெப்சினோஜன், ஏன்னா நம்ம வாட் ஆர் த அந்த ஸ்டொமக்கிங் என்ஜைம்ஸ்லேருந்து ஸ்டொமக் என்ஜைம்ஸில் என்னென்ன சொல்லியிருக்கேன், பெப்சினோஜன், ப்ரோரெனின் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா, ப்ரோரெனின் அண்ட் பெப்சினோஜன் ரெண்டும் செக்ரேட் ஆகும்னு சொன்னேன். இந்த பெப்சினோஜன் என்ன ஆகுது, இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் HCl இட் இஸ் கன்வெர்டட் டு பெப்சின். அதுவும் நம்ம HCl அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லைடில் பார்த்தோம். பெப்சினோஜன் இன்ஆக்டிவ் பெப்சினோஜனை ஆக்டிவ் பெப்சினாக மாற்றுது. நோஜன் வந்துச்சுன்னா இன்ஆக்டிவ்னு அர்த்தம். inactive pepsinogen is converted to active pepsin. Yes, inactive pepsinogen in the presence of HCl active pepsina மாறிடுச்சு. புரோட்டீன் என்ன ஆகுது, இப்போ பெப்சின் ஆக்டிவாக மாறிச்சு பார்த்தீங்களா, அந்த பெப்சின் என்ன பண்ணுது, இங்கே பாருங்கள், அந்த பெப்சின் என்ன பண்ணுது, ப்ரோட்டீனை நம்மளுக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் தான் டைஜஸ்ட் பண்ணணும், அந்த ப்ரோட்டீனை பெப்டோன்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டியேசஸாக மாற்றுது. எப்படி பெப்டோன்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டியேசஸாக மாற்றுச்சு. இப்போ வந்து ப்ரோட்டீனை இமேஜின் ஒரு 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 பெரிய ட்ரெயின் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பெரிய ட்ரெயின் இருக்குது, ஒரு எத்தனை பெட்டி வச்சுக்கலாம், ஒரு 50 பெட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 50 போகிஸ் இருக்குது. இது மாதிரி வந்து 50 பெட்டிகள் இருக்குது. இப்போது இந்த பெப்டோன்ஸுங்கிறது இந்த 50 பெட்டியை இட் இஸ் what is the protein? The protein is nothing but the group of amino acids is called proteins, right? ஒரு set of amino acids இருக்கிறது, the group of monopeptides எல்லாமே, I mean the group of amino acids is called proteins. இப்போது இந்த பெப்டோன்ஸுங்கிறது என்னென்னா, இந்த 50 இருக்கிற பெட்டியை 20 கட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க. 20 பெட்டி, 20 பெட்டி, இன்னொரு 20 பெட்டி, 10 பெட்டி, இப்படி நம்ம கட் பண்ணோன்னா this is called larger peptide. larger peptides கட் பண்ணோன்னா that is called peptones. இதே இந்த 50 இருக்கிற அந்த பெட்டியை 5 கட் பண்ணுறோம், 5 கட் பண்ணோன்னா ஸ்மாலர் பெப்டைட்ஸ். ஸோ ரெண்டுமே வந்து அந்த பெட்டி தான், பட் எதுவுமே சிங்கிளாக வரல, எல்லாமே கொஞ்சம் ஒரு பெரிய செயினாக இருக்குது, இன்னொன்று சின்ன செயினாக மாறுது. ஸோ ப்ரோட்டீன் இசைன் ஒரு 50 பெட்டி இருக்கிற ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் 20 கொஞ்சம் பெரிய ஃபுல்லாக பெரிய செயினாக கட் பண்ணோன்னா தட் இஸ் கால் ஃபுல்லாக லார்ஜர் பெப்டைட்ஸாக கட் பண்ணோன்னா தட் இஸ் கால் பெப்டோன்ஸ். ஸ்மாலர் பெப்டைட்ஸ் லைக் ஒரு 5 பெட்டியாக கட் பண்ணோம்னா தட் இஸ் கால் த ப்ரோட்டியேசஸ் அப்படின்னு சொன்னேன். முடிஞ்சது, அவ்வளோதான். இதுதான் வந்து ஸ்டொமக்கில் நடக்கும். ஸ்டொமக்கில் நடக்கிறது ரெண்டே விஷயம் தான். பெப்சினோஜன் இன்ஆக்டிவ் ஃபார்மில் இருக்கும், அவங்க ஆக்டிவ் ஃபார்மாக மாறிடுவாங்க பெப்சின். அந்த ஆக்டிவ் ஃபார்மாக இருக்கிற பெப்சின் என்ன பண்ணுது, ப்ரோட்டீனை பெப்டோன்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டியேசஸை கன்வெர்ட் பண்ணிடுது. எதுவுமே ஸ்மாலர் செயின் அண்ட் லார்ஜர் செயின் எதுவுமே சிம்பிளாக மாற்றலை, அவ்வளோதான். இப்போது ஸ்மால் இன்டெஸ்டினுக்கு வரும். இதே இங்கேயும் டயக்ராம் வச்சுக்கோங்க. மவுத், ஸோ மவுத்லேருந்து யூ ஹேவ் அண்ட் ஸ்டொமக்கில் இதெல்லாம் நடந்து முடிச்சிருச்சு. மவுத்தில் நத்திங் வில் ஹேப்பன். அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் கம்மிங் டு த இன்டெஸ்டைன், ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுக்கு வருது. ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் யூ ஹேவ் அண்ட் லிவர் ஹியர், லிவர் இங்கே இருக்குது, அண்ட் யூ ஹேவ் அண்ட் பேன்க்ரியாஸ் இங்கே இருக்குது. ஸோ லிவருக்கும் ப்ரோட்டீனுக்கும் எந்த ரோல் கிடையாது, இவங்க சம்மந்தமே இருக்காது. பிகாஸ் லிவருக்கு வந்து செக்ரெட் ஆகிறது பைல் மட்டும்தான், அதனால் இவங்களுக்கு ரோலே கிடையாது. ஸோ இவங்க வந்து ஃபுல்லாக யூ காட் அண்ட் பேன்க்ரியாஸ் வருவாங்க. இந்த பேன்க்ரியாஸோட ரோல் என்னென்னா, பேன்க்ரியாஸில் என்னென்ன செக்ரெட் ஆகும், ஜஸ்ட் ரீகால் ட்ரிப்சினோஜன், chymotrypsinogen, procarboxypeptidase, pancreatic lipase, pancreatic amylase, and nucleic acid, nuclease, right? Nucleic acid digest பண்ணுற nuclease. இவங்க தான் வந்து செக்ரேட் ஆவாங்க. ட்ரிப்சினோஜன், chymotrypsinogen, procarboxypeptidase, pancreatic lipase, pancreatic amylase. இது என்ன சொன்னேன், நோஜன் இருக்கா, எல்லாமே இன்ஆக்டிவ் ஃபார்மில் இருக்காங்களா, ரைட். chymotrypsinogen இன்ஆக்டிவ் ஃபார்மில் இருக்காங்க. ப்ரோகார்பாக்சிபெப்டிடேஸும் இன்ஆக்டிவ் ஃபார்மில் இருக்காங்க. ப்ரோனாவே இன்ஆக்டிவ், முன்னாடி கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ் ஆக்டிவ் ஃபார்ம், ஆக்டிவ்க்கு முன்னாடி இன்ஆக்டிவ் ஃபார்ம், தட் இஸ் கால் ப்ரோகார்பாக்சிபெப்டிடேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
இந்த ட்ரிப்சினோஜனை நான் இன்டெஸ்டைன் படிக்கும்போது இந்த என்ட்ரோகைனேஸ் மட்டும் ஒரு மார்க் போட்டேன். ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இந்த ஹார்மோன் இந்த என்சைம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மார்க் போட்டேன். அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இன்டெஸ்டைனில் இருந்து என்ட்ரோகைனேஸ் செக்ரீட் ஆகும். இந்த என்ட்ரோகைனேஸ் என்ன ஆகுது, ட்ரிப்சினோஜனை வந்து பேன்க்ரியாஸ்லேருந்து வர ட்ரிப்சினோஜனை ஆக்டிவ் ட்ரிப்சினாக மாற்றிடுது. இன்ஆக்டிவ் ஃபார்ம் இல்லைனா ஆக்டிவ், அவங்க மாற்ற ஆளே கிடையாது. ட்ரிப்சினோஜன் என்ட்ரோகைனேஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் ட்ரிப்சினோஜன் வந்து ட்ரிப்சினாக மாறும். ட்ரிப்சினோஜன் இஸ் கன்வெர்ட்டிங் டு ட்ரிப்சின் in the presence of என்ட்ரோகைனேஸ். ஆனால் இந்த என்ட்ரோகைனேஸ் எங்கேருந்து வந்தாங்க, ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்லேருந்து. இல்லைனா பேன்க்ரியாஸ் ஜூஸஸ் வேலையே கிடையாது, யாருமே மாற்ற ஆளே கிடையாது. ட்ரிப்சினோஜன் அப்படியே இன்ஆக்டிவ் ஃபார்மில் வந்துட்டு அப்படியே இருக்க வேண்டியதான். நோ கன்வர்ஷன், நத்திங், நோ ப்ரோட்டீனே டைஜஸ்ட் ஆகாது, எல்லாம் இன்டைஜஷன் ஆயிடும், அப்சார்ப்ஷன் ஆகாது, ப்ரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சி அது வேற கதை. ஸோ ட்ரிப்சினோஜன் is converting to trypsin in the presence of enterokinase. So enterokinase is a very important here. இந்த கன்வெர்ட் ஆன ட்ரிப்சின் என்ன பண்ணுது, ஆல்ரெடி வி கன்வெர்ட்டட் ரைட். இந்த ட்ரிப்சின் என்ன பண்ணுது, இட்ஸ் கன்வெர்ட்டிங் கைமோட்ரிப்சினோஜன் டு கைமோட்ரிப்சின். இது நோஜன்னா இன்ஆக்டிவ் ஃபார்ம். கைமோட்ரிப்சினோஜன் டு கைமோட்ரிப்சினாக மாற்றுது. அதே மாதிரி ப்ரோ கார்பாக்சி பெப்டிடேஸை மாற்றுது. எது யார், இந்த ட்ரிப்சின் 2 இடத்துலையும் மாற்றுறாங்க. ரைட். இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு, எல்லாம் ஆக்டிவ் ஃபார்ம் வந்துருச்சா. ட்ரிப்சின் ஆக்டிவ் ஆயிடுச்சு, கைமோட்ரிப்சின் ஆக்டிவ் ஆயிடுச்சு, கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ் ஆக்டிவ் ஆயிடுச்சு. இந்த 3 பேர் ஆக்டிவாக இருக்கிறவங்க இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பெரிய ட்ரெயின் ஒன்று இருந்துச்சா, 50 கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு ட்ரெயின், 20 கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற ட்ரெயின், 5 கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற ட்ரெயின். எதுவுமே சிங்கிள் கம்பார்ட்மெண்ட்டாக இல்லை, சிங்கிள் கம்பார்ட்மெண்ட் இருந்தால் தான் அப்சர்வ் ஆகும். ஏன்னா ப்ரோட்டீனோட சிம்பிளர் காம்பவுண்ட் அமினோ ஆசிடை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும். 50 கம்பார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தால் 20 கம்பார்ட்மெண்ட் 5 கம்பார்ட்மெண்ட் அப்சர்வ் ஆகாது. ரைட். என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த ப்ரோட்டீன் 50 கம்பார்ட்மெண்ட்டாக, பெப்டோன்ஸ் 20 கம்பார்ட்மெண்ட்டாக, ப்ரோட்டியேசஸ் வந்து 5 கம்பார்ட்மெண்ட்டாக, இவங்க எல்லாத்தையும் 2 கம்பார்ட்மெண்ட்டாக மாற்றுறாங்க. தட் இஸ் கால்ட் டைபெப்டைட்ஸ். எல்லாத்தையும் 2 பிரிச்சிடுறாங்க. எத்தனையாக இருந்தாலும் 2 பிரித்து விட்றாங்க. ரைட். இங்கே 5 இருக்க சார் எப்படி 2 பிரிப்பாங்க அப்படிலாம் கேட்காதீங்க. சும்மா ஒரு இந்த வேல்யூ கொடுத்தது எல்லாமே சும்மா ஒரு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ தான் கொடுத்தேன். எல்லாத்தையும் 2 பிரிச்சிடுவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் டைபெப்டைட்ஸாக பிரிச்சிடுவாங்க. இந்த டைபெப்டைட்ஸ் என்ன ஆகும், அகெயின் இந்த presence ஆஃப் டைபெப்டிடேஸ். ஸோ டைபெப்டிடேஸுங்கிற ஒரு என்சைம் வந்து இந்த டைபெப்டைட்ஸை மோனோபெப்டைட்ஸாக மாற்றுவாங்க. மோனோபெப்டைட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் அமினோ ஆசிட். திஸ் இஸ் மோனோபெப்டைட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் அமினோ ஆசிட்ஸ். அவ்வளோதான். திஸ் இஸ் சிம்பிள் ஆஃப் த ப்ரோட்டீன் டைஜஷன். ரைட். ஸோ இதோட ஸ்டாப் பண்ணலாம். திஸ் எண்ட் ஆஃப் த part 8 and part 9 we go with fat digestion and absorption. If you have any doubts, just put it on comment box and just give your feedback. Have a good day. See you all. Bye bye.